ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎನ್ಜೆ ಕ್ಲಾಸಮ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 2022ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು 50 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 140 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 27 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ 140 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಜಗದೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್, ಓಕೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಎನ್ಜೆ ಕ್ಲಾಸಮ್. ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಬೋರ್ಡು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 15 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. Second question ಬಂದು 2 point charges are separated by some distance repel each other with a force F. What will be the force if distance between them is halved? Third question, in a Wheatstone network, 4 resistors with resistance P, Q, R and S are connected in a cyclic order. Write the balancing condition of the network. Question number 4, draw the curve to show the variation of the resistivity as a function of temperature for copper. Question number 5, a current flows in a conductor from west to east. What is the direction of the magnetic field at a point below the conductor? Question number 6, state Gauss law in magnetism. Question number 7, define magnetic susceptibility. Question number 8, name the phenomena in which an EMF is induced in a coil due to the change of current in the same coil. Question number 9, give the wavelength range of electromagnetic spectrum. Question number 10, what is dispersion of light? Question number 11, how does the de-Broglie wavelength of a charged particle changes when accelerating potential increases? Question number 12, what is the significance of the negative total energy of an electron orbiting around the nucleus? Question number 13, what is meant by distance of closest approach? Question number 14, what is depletion region in a semiconductor diode? Question number 15, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 15 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16, ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. Question number 17, write any 2 limitations of Ohm's law. Question number 18, write any 2 properties of the magnetic field lines. Question number 19, write the expression for magnetic potential energy of a magnetic dipole kept in an uniform magnetic field and explain the terms. Question number 20, give 2 applications of eddy currents. Question number 21, what is displacement current? Write an expression for it. Question number 22, write the condition for total internal reflection. Question number 23, draw the ray diagram of image formation in the case of simple microscope. Question number 24, write the expression for total energy of an electron revolving in stationary orbit of hydrogen atom and explain the terms. Question number 25, give the circuit symbol and truth table of the OR gate. So dear students, part B ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು 10 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 10 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸು ನೀವು 5 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26, ವಾಟ್ obtain an expression for electric potential energy of a system of 2 point charges in the absence of external electric field. Question number 27, with the help of neat diagram, obtain the expression for equivalent resistance of 2 resistors connected in parallel. Question number 28, derive the expression for the magnetic force experienced by a current carrying conductor in uniform magnetic field. Question number 29, write any 3 differences between diamagnetic and paramagnetic materials. Question number 30, what is the resonance in series LCR circuit? Derive the expression for resonant angular frequency. Question number 31,
Obtain the relation between radius of curvature and focal length of concave mirror. Question number 32. Explain Young's double slit experiment. Question number 33. Give Bohr's postulate for atomic model. Question number 34. What are nuclear forces? Mention any two features of nuclear forces. Question number 35. Distinguish between extrinsic and intrinsic semiconductor. So dear students, these are the 10 important questions we are going to discuss for 5 questions about the 3 mark questions. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4th ಮೈನು, 5th ಮೈನು, 6th ಮೈನು ಅಂತ 3 ಮೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4th ಮೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸು ನೀವು 2 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 36th ಕ್ವಶನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಟೈನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ equatorial plane ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಬಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4th ಮೈನು, 5th ಮೈನು ಮತ್ತು 6th ಮೈನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನು 4th ಮೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 4 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 36th ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಒಬ್ಟೈನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ equatorial plane ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. Question number 37. Assuming the expression for drift velocity, derive the expression for the conductivity of a material. Question number 38. Using Biot-Savart's law, derive the expression for magnetic field at a point on the axis of a circular current loop. Question number 39. What is motional EMF? Derive an expression for motional EMF induced in a rod moving perpendicular to the uniform magnetic field. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37 ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 38 ಬಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 39 ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 4th ಮೈನು. ಇನ್ನು 5th ಮೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸು ನೀವು 2 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 48 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್, obtain an expression for the impedance of series LCR circuit using phasor diagram. 41. Using Huygen wave theory of light, derive Snell's law of refraction. 42. Write the 5 experimental observations of photoelectric effect. 44. Distinguish between conductor, semiconductor and insulator on the basis of band theory of solids. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಎ ಸಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. 41 ಬಂದು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ. 42 ಬಂದು ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು 43 ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 6th ಮೈನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 7 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಚ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಇನ್ನು 44th ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ 0.1 ಮೀಟರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಫ್ +3 NC and -3 NC are placed at corner A and B respectively. Calculate the resultant electric field at C. ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 45th ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು, ಎ 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. Calculate the electrostatic energy stored in it. It is then disconnected from the supply and is connected in parallel to another uncharged 600 picofarad capacitor. What is the energy stored in the combination? ಇದನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 46th ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 cells of EMF 3 volt and 2 volt and internal resistance of 1.5 ohm and 1 ohm are respectively are connected in parallel across 3 ohm resistors such that they tend to send the current through the resistors in the same direction. Calculate the potential difference across 3 ohm resistors. ಇನ್ನು 47th ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ 10 cm consists of 20 turns and carries a current of 12 amp. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degrees with the direction of uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of the torque experienced by the coil? ಇದು ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 48 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ವೇವ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ
ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 0.24 ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಅ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1.5 ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.33. ಫೈಂಡ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು 49 ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, while using a source of light of wavelength 4500 angstrom, the fringe width is 5 millimeter. If the distance between the screen and the plane of the slits is reduced to off, what should be the wavelength of the light to get fringe width 4 millimeter? ಇದನ್ನು ನಾವು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಎ ಗಿವನ್ ಕಾಯಿನ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಸ್ 3.0 ಗ್ರಾಮ್, calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. Assume that the coin is entirely made up of copper atom of mass 62.9296 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲಿ 50 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಗಿವನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವಾಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 13 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು 50 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ NJ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಓದಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್.